अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। अज असीं तुहानूं जिस पिंड की सैर करा रहे हैं वो मेरा अपना पिंड है, चक नंबर 370 जींबे घणियां सिखां वाला। ये पिंड है जी गोजरे तो 3 किलोमीटर के फासले ते मूंगी बंगला रोड ते। जे अगर आप गल करिए खिदर वाले रोड की, खिदर वाला रोड भी ये कोलों दी लंघदा खै के इत्थे अगे सरजा आ जांदा, जोधा नगरी आ जांदे आ। ते जिहड़ा साडा मूंगी बंगला रोड है इस तों अगे फचीते पद्धरी चालां 155 56 ते ढोटियां ये पिंड वसे हुए आ। असीं तुहानूं इस पिंड की सारे की सैर करानी और तुहानूं खास गल दसदे इस पिंड की कि चन्योड़ तो बाद सब तो वड्डी मार्केट फर्नीचर की जिहड़ी आ इस पिंड दे विच आ। ये आज़ाद हासिल है इस पिंड नूं कि इहदे विच सब तो वड्डी जिहड़ी मतलब चनोट मार्केट आ। उस तो बाद अगर फर्नीचर की गल करिए तो इस पिंड विच मार्केट आ 1 साल लंबी। वीडियो तुसीं देखोगे तफसील दे नाल तुहानूं दिखावांगे, साडे नाल जुड़े रहो। पिंड दी खसूसियात की आ, पिंड किहड़ियां बरादरियां बैठियां, तकरीबन कोई 30 पिंडां चों उठ के आ गए 1947 तो बाद लोग जिहड़े इस पिंड च बसे सी वो सारे आपां तुहानूं दस्सणे आ। किहड़े जिलिਆਂ चों आके बसे आ, किहड़े पिंडां चों आके बसे आ, उन्हां दीयां बरादरियां की आ, वो सारा कुछ असीं तुहानूं दस्सना आ। ते पिंड दीयां जिहड़ियां मशहूर चीज़ां वो भी असीं तुहानूं दिखावांगे, साडे नाल जुड़े रहो जी। हाँ जी दोस्तों, ਚੱਕ नंबर 370 जींबे घणियां सिखां वाला, जिस दा नाम बदल के हुण तारकाबाद रख दिता गया है। संघनी आबादी का यह पिंड 1947 की वंड तो पहले सिखां का एक तगड़ा पिंड हुंदा सी। ते अज असीं तुहानूं दस्सांगे कि अजाड़े तो पहले इस पिंड विच किहड़े किहड़े सिख रहिंदे हुंदे सी ते अजाड़े तो बाद इत्थे आके वसन वाले लोग कौन कौन ने। 47 तो पहले इस पिंड विच 2 हाते हुंदे सी, एक बामणा दा हाता ते दूजा साधां दा हाता। इस पिंड दे विच 7 टब्बर सिखां दे सी अते बाकी घर बामणा दे सी। दलेर सिंह छोटा नंबरदार सी ते बिशन सिंह वड्डा नंबरदार सी। एक कबलियां दा टब्बर सी। पिंड विच 4 खरास सिगे जिस दे मालक इस पिंड दे लोहार तरखान सी, जो अज भी इस पिंड विच रहिंदे ने। इन्हां दे दस्सण मुताबक सिख इन्हां दा बहुत ख्याल रखते हुंदे सी। पट्ठे लत्थे तो लैके खाण पीण दे समान तक इन्हां नूं देंदे रहिंदे सी। शर्म हजा बहुत सी उस वेले अते एक दूजे की इज्जत का बहुत ख्याल रखा जाता सी। मान कौर नाम की एक बुजुर्ग औरत इस पिंड की मन्नी परमन्नी शख्सियत जानी जाती सी, जो पिंड विच गैर काश्तकार घरां दी जरूरियात का बहुत ख्याल करते हुंदे सी। निहंग सिख भी उस वेले इस पिंड विच हैगे सी। अल फलां नूं बैठ याद कर ला, गुड्डी सदा नहीं जग ते चढ़ी रहनी, आखिर सोहणिया डोर ने टुट जाना, माया विच जमीन दे जड़ी रहनी, जांदी वार दे मूर्खा सैल कर ला, जान तेरी नहीं खुंदर विच चढ़ी रहनी। इत्थे छड़ जानियां महल ते माड़ियां ने, कालनियां कबरां वाल ते आरियां ने, टुट जानियां गासां कनियां यारियां ने, फिर दूर होनियां कुल बमारियां ने। हैं हथ बन दुआ मंगो, हथ बन दुआ मंगो, पुत्तर मरन ना बुढ़ियां मापियां दे, छोटी उमरे ना मरे खामदी यारो, उम्र लंघदी विच सियापियां दे, बूटा लग्गा रवेल दा धूड़े आई, फुੱਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਐਨ ਕਲਦਾਨ ਚੱਕਰ ਪਵਿਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਮਿੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਤਲ ਫਲੇਲ ਵਾਲੀ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੀ ਖਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਕ ਰਲ ਗਈ, ਹੱਡੀਆਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਜਰਾ ਖਾਲੀ ਭੌਰ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। 1947 की वंड तो पहले यह जिहड़ी सड़क है ये बिल्कुल कच्ची सड़क हुंदी सी, रेत के टिब्बे हुंदे सी, गड्डियां ते जाना शहर मुश्किल हो जाता सी, थां थां ते गड्डे फस जाते हुंदे सी। ते उस वेले भी पिंड विच जिहड़ी मुस्लिम आबादी सीगी, जिन्हां विच जुलाहे, लोहार, मोची, नाई और अराइयां दी एक फैमिली सी,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਣੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੋਗੜ ਦੇ 7 ਬਾਲੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਾ ਸਿੰਘ, ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਲੋ, ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੀਨਾ, ਗੱਜੂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 370 ਜੀਂਬੇ ਕਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਜਰਾ ਵਿੱਚ ਕਣੀਆਂ ਨਾਮ ਦੇ 3 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਡ ਤੇ 366 ਕਣੀਆਂ ਮੁਸਲਮ ਜਿੱਥੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕਣੀਆਂ ਝੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਣੀਆਂ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 370 ਜੀਂਬੇ ਮੂੰਗੀ ਬੰਗਲਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ੇਰੇ ਤਾਮੀਰ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 370 ਜੀਂਬੇ ਕਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ। ਬੁੱਝਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਕੱਚੇ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਹਿੰਦੀ ਸਾਈਡ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸੜਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੁੱਝਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੈੜੇਵਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸੂਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੂੰਗੀ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ 5 ਰਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਹੈ ਮੂੰਗੀ ਬੰਗਲੇ ਮਰੀਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਜਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਮੂੰਗੀ ਬੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘਣੀਏ ਮੋੜ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਦਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੋਬੇਸ਼ 150 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਜਰਸੀਆਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ
ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਾਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਹਾਤਾ ਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹਾਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਗੁੱਜਰ ਮਰਹੂਮ ਹੋਣਾ ਦੇ ਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਦੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਦੂ ਵਾਲਾ ਖਾਲਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਬਾਊ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਜੱਟ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਹਿਲੋਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਗਾਮੇ ਜਾਮੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੈੜੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵਡਕੇ ਰਾਣਾ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੜਕ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1947 ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆ। ਜਦ 1947 ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੋਲੇ ਇਸ ਮੌਕਾ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਸੇਬ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 366 ਘਣੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਭੌਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਥੋੜਾ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਸ਼ਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਈਸਾਈ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਸਾਈ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਗ ਲੈਣ ਗਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵਕਤ ਬਦਲਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ 54 ਮਰਬੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਰਾਈ, ਰਾਜਪੂਤ, ਜੱਟ, ਕੰਬੋ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਮਰਬੇ ਹੈ, 3200 ਵੋਟ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸਟ ਹੈ। 2 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਸਜਿਦ ਘਣੀਆਂ ਮੋੜ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਨੀ ਮਦਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 4 ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, 3 ਲੰਬੜਦਾਰ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮਰਹੂਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਨੰਬਰਦਾਰ
ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਦਾਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਕਸਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਟੱਬਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ ਗੁੱਜਰ, ਇਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲਾਲੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀੜੇ ਬਾਜੜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 370 ਜੀਂਬੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਘਣੀਏ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਪਿੰਡ ਪੁਰਖਵਾਲ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਰਾਜਪੂਤ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਗੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਸੌਲੀ, ਥਥਲਾ, ਰਾਏਪੁਰ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਗਦਿਆਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਡਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਘਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਗਦਿਆਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਵਾਲੇ ਚਾੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਕੁਕੜਾਂ ਤੋਂ, ਬਰਾਲੋਂ, ਬਾਲੋਂ, ਬੇਗੋਵਾਲ, ਗੁਜਰਾਤਾਂ, ਦਮੂੜੀ, ਗੁਜਰਪੁਰ ਅਤੇ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਮਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇਆਲ, ਜੰਡਾਲੀ ਕੁਹਾੜਾ, ਸੀੜੇ ਬਾਜੜੇ, ਗਦਾਪੁਰ, ਗੌਂਸਗੜ੍ਹ, ਜੀਨਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ, ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿਮਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਰਾਈ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜੱਟ, ਕਾਣਾ ਕੋਟਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਅਰਾਈ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਜੱਟ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਾਈ, ਕੰਬੋ, ਖਨੋੜਾ ਦੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਤੇ ਮੋਚੀ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਈਸਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਫੌਤਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 40ਵੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਲ ਹਲੀਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਦੁੱਧ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਰਸਮ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਟੱਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ, ਆਪਣਾ ਵਤਨ
ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆਪ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੈ ਗੋਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਬੰਗਲਾ ਤੇ ਖਿੱਦਰਵਾਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 370 ਜੀਂਬੇ ਕਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚਨਿਓੜ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਨਿਓੜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਨਿਓੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 370 ਜੀਂਬੇ ਕਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਨੀਚਰ ਪੀਟੀਵੀ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਮਹਿਰਾਨ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਹਿਰ ਇਕਬਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਕਮੋਂ ਪੇਸ਼ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, 4 ਕੋਲੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਪੈਲਰ ਵੀ 1-2 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਟਾ ਪੀਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ 4 ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਈ ਗੈਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਜਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 371 ਭਗਤੂਪੁਰਾ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ 371 ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 21 ਆਬਾਦੀਆਂ 2, ਅੱਗੇ ਘਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਿੱਦਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 369 ਜੋਧਾ ਨਗਰੀ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ 368 ਸਰਜਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਆਬਾਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ। ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਚਵਿੰਡਾ, ਇਧਰੋਂ ਮੂੰਗੀ ਬੰਗਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਝੀਤੇ, ਪੱਧਰੀ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੱਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈੜੇਵਾਲ, ਬੁੱਜਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੱਧਰੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਢੋਟੀਆਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੱਗੋਮਾਲ, ਕਾਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਝੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਗਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।